فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. فأخواتي في الله، ما زلنا في شرح ثلاثة الأصول لشيخنا محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، إذن قال الشيخ بعد أن ذكر حكم تارك الصلاة، وذكرتم يعني هذا ذكرنا في درسنا الماضي حكم تارك الصلاة بالكلية، وذكر الشيخ يعني على أدلة من الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر، بمعنى أن ترك الصلاة بالكلية ولو كان يعني تكاسلا هذا مخرج من ملة الإسلام، هذا مخرج عن ملة الإسلام. وقال الشيخ بعد ذلك واستدل بالحديث: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين، رأس الدين الإسلام، بمعنى التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. جيد، فهذا هو رأس الدين، رأس الدين التوحيد، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. وهذا من أدلة تدل على أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة. طيب، ثم قال: ومن يترك الجماعة، أي من يترك الصلاة في الجماعة لم يتكلم أنه كافر، لم يقال ولم يتكلم ويحكم أنه كافر، لكنه سبحان الله، انتبهوا، لكن هذا ترك الصلاة في الجماعة في المساجد من أسباب الترك بالكلية. هذه وسيلة، هذه وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية. أي نعم، فهو وسيلة وموجود جنس هذا. كثير من الناس أول ما جاءهم الشيطان، أول ما جاءهم الشيطان بترك ماذا؟ بترك الجماعة، لا بترك الصلاة، بترك الجماعة، فتركوا بعد ذلك شيئا فشيئا الصلاة. سبحان الله. كما أن سيما المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا من علامات المنافقين، يعني عدم الصلاة في الجماعة والعياذ بالله. Donc vous vous rappelez la semaine dernière, le cheikh
rahmatullah alayhi, s'est appuyé sur le hadith prophétique dans lequel il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ra'sul amri al-Islam. Donc si on traduit littéralement, la tête de la chose, c'est l'islam. Donc la chose, c'est quoi ici? C'est quoi la chose dont il parle? Hein? La religion, ad-din. La tête de la religion, c'est l'islam. L'islam dans le sens al-istislamu lillahi bit-tawhid. Donc l'islam ici, qu'il a défini comme étant la tête de la religion, il a le sens de la soumission à Allah par le tawhid. Autrement dit, la tête de la religion, c'est le tawhid. D'accord? Donc la tête, si tu enlèves la tête, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Puis il dit وَعَمُودُهُ as-salah. Et la colonne de cette religion-là, c'est la prière. D'accord? Donc il est connu que lorsque tu enlèves la colonne principale d'une tente, la tente s'effondre. Quand tu enlèves le mât d'une voile, la voile du bateau ne peut pas tenir. Donc si tu enlèves la salat, il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de religion. Du coup, ça c'est une des preuves, d'accord, utilisée par les cheikh pour dire que celui qui délaisse totalement la prière, cet acte-là, ce délaissement, fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et il va plus loin, les cheikh. Il va plus loin. Et il rajoute, celui qui délaisse el-jama'a, la prière en groupe. Bien sûr, il dit, on ne dit pas de lui que c'est un kafir. D'accord? Celui qui délaisse la prière en groupe à la mosquée, alors qu'il habite à 100 mètres, hein, ou moins, ou un peu plus, on ne dit pas de lui qu'il a commis un acte excluant de l'islam. Ce n'est pas un annulatif de l'islam. Mais il aura commis, bien sûr, une désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala, qui peut le mener, il dit le cheikh, qui peut le mener petit à petit vers le délaissement de la prière, même chez lui. Même chez lui. Et tôt ou tard, cela le mènera à délaisser totalement la prière, même chez lui. Sauf celui qu'Allah il aura guidé, hein, et épargné de cela. Mais c'est une des grandes causes du délaissement de la prière de manière totale. Il dit, beaucoup de gens ont été touchés comme cela. Beaucoup de gens faisaient la prière, mais ne la faisaient pas à la mosquée et délaissaient la prière en groupe à la mosquée avec les musulmans. Ce qui les a menés petit à petit, et je suis sûr que vous avez tous connu des gens qui ont été touchés par ça, qui ne faisaient pas la prière à la mosquée jusqu'au jour où tu as appris que la personne ne fait même plus la prière chez elle. Hein? Donc le shaitan, lui, lorsqu'il va voir une personne pour la faire délaisser la prière, il peut passer par cette porte-là. Il va lui dire, ne va pas à la mosquée, prie chez toi. Prie chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller à la mosquée, prie chez toi. Laisse la mosquée pour les occasions comme le Jumu'ah ou ce genre de choses, ou quand il y a des cours. Va à la mosquée que quand il y a des cours. Hein? Ne va pas à la mosquée, le dhuhr, là, ça ne sert à rien. Prie chez toi, tranquille. Tu auras plus de sincérité, tu auras moins d'ostentation, il y a moins de risques d'ostentation. Tu pries avec ta famille, tu pries avec tes enfants, ta femme, etc. parmi les insufflations diaboliques qui peuvent toucher la personne. Donc il va passer par cette porte-là. Parce qu'il sait que petit à petit, cela va amener la personne à quoi? Eh bien, forcément, à négliger sa prière même chez lui. Donc il va commencer peut-être à la faire en retard, à rattraper ses prières le soir quand il rentre du travail. Il va rattraper les dhuhr ou l'asr en rentrant du travail. Après l'heure de la maghrib. Jusqu'au jour où la personne ne pourra plus tenir. Car ça va devenir lourd pour elle. Elle sera tellement touchée par la lourdeur, la difficulté, et puis la paresse, la fainéantise, et ainsi de suite, jusqu'à délaisser totalement la prière. Et rien de surprenant.
Car le fait de prier avec les musulmans à la mosquée, ça nourrit ta foi. Ça nourrit la foi, ça fait monter la foi. Et ça lie les liens entre les musulmans, la mahabba entre les musulmans. Toutes ces causes-là qui font que ta foi, elle se nourrit de ces choses-là. Et elle augmente par ces actes-là. Donc c'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux musulmans de prier avec les musulmans. Avec les musulmans. Naam. Donc ceux qui font ça, ils ressemblent aux hypocrites qui, lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec paresse, avec fainéantise. ثم قال وذروة سنامه سنام البعير أعلاه سنام البعير أعلاه وذروة الشيء أعلاه كذلك السنام أعلى البعير والذروة أعلى شيء كذلك إذن ذروة البعير سنامه وسنامه وأعلاه وأرفعه. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, et comment dirais-je, le sommet de son, ou le pic de son sommet, le pic de son sommet, d'accord? Parce que as-sanam, c'est le haut de la bosse du chameau, hein? Le haut de la bosse du chameau, sanam, jaïd. Wa dhirwa, dhirwa al-shay, c'est aussi le sommet de quelque chose, d'accord? Donc le sommet du sommet, hein? C'est quoi? Il dit الجهاد في سبيل الله. هذا يفيدك أن الجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين، وذلك لأن فيه بذل المهجة الذي لا شيء أنفس منها ولا شيء يعادلها، فيجود بمهجته ويبذل المال لتأييد الدين وجهاد الكفار والمنافقين. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الآية. فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذا المكان. والجهاد ما هو معروف موافق لأن السلام الدين فمنزلة الجهاد من الدين ومكانته أعلى مكانة. Puis il dit donc le sommet, le pic du sommet de la religion, c'est la lutte dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. Ce qui nous apprend donc que le sommet des actes louables et méritants de la religion, c'est quoi? Méritoire plutôt de la religion, c'est la lutte dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. Eh bien, parce que la personne, elle va donc dépenser de son corps, de son argent, de son temps, et rien nouveau, la vie de la personne et l'intégrité physique de la personne, ainsi que ses biens, etc. Et tout cela dans le but de quoi? Eh bien, de prendre la défense, de protéger la religion d'Allah tabarak wa ta'ala contre ses ennemis. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens ô prophètes, lutte contre les incroyants et les hypocrites. Jaïd. Donc tout ça font que la lutte dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala a atteint ce degré-là. A atteint ce degré. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير ألا أدلك على أبواب الخير يعني النوافل بعد الفرائض. يقول الصوم جنة الصوم جنة من النوافل الصيام تطوع. طيب جنة أي وقاية. الصوم وقاية من ماذا؟ من الشيطان. الصيام وقاية من الشيطان في الدنيا وفي الآخرة من النيران. Puis la suite du hadith qu'il n'a pas mentionné l'auteur, mais que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim il a mentionné, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'indiquerai-je l'une des portes du bien. L'une des portes du bien parmi les actes facultatifs, après les actes obligatoires. Et il dit le jeûne, as-sawm. Il dit car le jeûne est un bouclier, junna, est un bouclier ou une protection. Contre quoi? Eh bien contre le diable
dans ce bas monde et contre le feu de l'enfer dans l'au-delà. As-sawm junnah, c'est un bouclier. Le jeûne, c'est un bouclier contre les shaytans sur terre et contre le feu de l'enfer dans l'au-delà. وَسُمِّيَتِ الْجَنَّةِ جَنَّةً لِمَاذا؟ لِأَجْلِ احْتِجَابِهَا عَنْ عُيُونِ النَّاظِرِينَ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ اسم للبستان. اسم للبستان. Et c'est d'ailleurs pour cela que le paradis a été appelé Jannah. Il dit, le paradis a été appelé Jannah, eh bien parce que il n'est pas visible aux yeux des gens qui n'y sont pas encore. D'accord? Donc pour nous qui sommes encore faits de dunya, on n'a pas la possibilité de voir le paradis. C'est pour cela que on a appelé le Jannah Jannah. Et c'est pour ça qu'on a appelé les djinns el djinn. Car les djinns également, on ne peut pas les voir. Et c'est pour ça qu'on a appelé le bouclier Junnah. Parce que le bouclier, lui, il cache la personne qu'il protège. Donc on a toujours cette notion de cacher, dissimuler, al-ishtinan. D'accord? On a aussi, qu'est-ce qu'on a aussi avec ces lettres-là? Al-janin, le fœtus. L'embryon, le fœtus, al-janin. On a toujours cette, le jim, le nun. Car le fœtus, lui, il est aussi caché au regard des autres. نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني بما يكمل عليك ذلك ألا أخبرك بما يكمل عليك ذلك قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه أخذ بلسانه أي بلسان هو النبي صلى الله عليه وسلم لسان نفسه وقال كف عليك هذا كف عليك هذا واللسان هو المرتبة الثانية من الكبر وبعده الجوارح فإن القلب هو الأصل ولهذا كتب العقائد كلها مما يتبع القلب وعمله ولهذا معاصي اللسان دون معاصي القلب في الجملة وكذلك معاصي الجوارح الأخرى دون الثانية ولهذا القلب أسرع ما يقع فيه أو ينفي بعزمه أما اللسان فعندما يعزم القلب إذا هو ذاهب. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite du hadith: t'informerai-je de ce qui va compléter ta religion, de ce qui va la rendre parfaite, complète. D'accord? Alors il dit oui au messager d'Allah, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il prit sa langue, donc le prophète il attrapa sa propre langue, pas la langue du compagnon, mais sa propre langue, et il dit retiens celle-là, retiens-la celle-là, maîtrise-la, retiens-la. D'accord? Non. En sachant en plus que la langue, elle vient dans le degré de gravité au niveau des péchés en deuxième position. Car qu'est-ce qui vient en première position? Hein? Avant la langue, l'organe, avant la langue, c'est quoi? Non, le cœur. C'est le cœur. Le cœur, c'est l'origine de tout. L'origine de tout. Celui qui va prononcer des mauvaises paroles, c'est parce que son cœur, il est malade. Ou celui qui va commettre la fornication, c'est parce que son cœur, il est malade, justement. D'accord? Donc la base, eh bien, soit du mal ou du bien, c'est le cœur. Hein? إذا صلح صلح الجسد كله. Lorsque le cœur il est sain, tout le corps il est sain. وإذا فسد فسد الجسد كله. Et lorsqu'il est corrompu, tout le corps il est corrompu. Donc la base, c'est le cœur. Donc en première position, on a le cœur, puis juste après, on a la langue. Juste après, on a la langue. D'accord? Parce qu'il est en lien direct avec le cœur. Et après la langue, on a les membres, les autres membres, les mains, les pieds, les parties, etc. Taïeb? Non. Donc, le cœur, c'est la base. C'est pour cela que les livres de croyance, bien sûr, vont traiter des choses du cœur, des actions du cœur et des paroles du cœur. Walhamdulillah. Jaïd.
Et c'est pour cela aussi que les désobéissances commises par la langue, elles sont subordonnées à ces choses-là du cœur. Elles sont dépendantes à ces choses-là du cœur. Donc on peut dire que les péchés du cœur sont les plus graves en vrai. Sont les plus graves. Et vient en deuxième position les péchés de la langue. Puis en troisième position les péchés des membres. Non. Car l'organe qui tombe le plus facilement dans le péché, c'est le cœur. Le plus facilement, le plus rapidement, c'est le cœur. Et lorsque le cœur il est malade, le corps y suit derrière. Wal'iyad billah. Jahid. Non. Lorsque ton cœur il est malade, la langue derrière, elle ne sera plus maîtrisée et maîtrisable. فصار الحاصل من ذلك فرض هذين الأمرين وأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. Donc pour résumer et pour finir, Inch'Allah Ta'ala, il a dit qu'à travers les dernières paroles de l'auteur, on apprend l'obligation de ces deux choses et que l'une ne va pas sans l'autre. Elles sont indissociables, ces deux choses. C'est quoi ces deux choses dont il parle? Là, il faut revenir plus tôt. De quoi? Non, ahsant. Ces deux choses, al-kufr bit-taghut wal-iman billah. D'accord? On résume. Donc on résume, on revient au cours précédent. Les deux choses. Hein? Non, al-nafy wal-ithbat. Dans l'ordre. La ilaha al-nafy wal-ithbat illa Allah. Taïb. Mais yakfur bit-taghut wa yu'min billah. On commence toujours par le nafi, la négation. Donc ces deux choses-là qui sont indissociables, c'est la négation et l'affirmation. Le fait de nier toute adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc en l'occurrence pour le taghut, d'accord? Parmi l'une des définitions qu'on a données du taghut, celui qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais pas que, et l'affirmation qui est l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. D'accord? Donc ces deux choses-là ne vont pas sans l'autre. Si tu renies l'adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, mais que tu ne l'affirmes pas pour Allah, tu n'es pas un monothéiste. Tu n'es pas un monothéiste. Ou si tu l'affirmes pour Allah, mais tu ne le renies pas pour les autres, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'es pas monothéiste. Tu ne seras monothéiste que lorsque tu auras associé ces deux choses. La négation et l'affirmation. وعرفنا دليل ذلك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طيب فمن يكفر بالطاغوت أولا ثانيا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Et la preuve de cela, les preuves elles sont nombreuses, parmi elles, dans la sourate Al-Baqarah, dans le sens, Allah dit, pas de contrainte en religion. Ar-rushdu, c'est certes distingué de la déviance. C'est quoi ar-rushdu? Hein? Là? La guidance, c'est-à-dire c'est quoi ici exactement? C'est-à-dire Tawhid. L'islam, Tawhid, ar-rushdu. Le Tawhid, c'est certes distingué de le ghay. C'est quoi le ghay? Le shirk. Donc pour expliquer, pour comprendre les mots, il faut prendre le verset dans son intégralité. Allah tabaraka wa ta'ala ici, il traite du shirk et du tawhid. Juste après, il dit quoi? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. On comprend par là que le fait d'adorer le taghut, c'est du ray, de la déviance. C'est de la déviance. Donc celui qui a mécru au taghut, qui renie le taghut et qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est un rushd, d'accord, qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il aura il se sera cramponné au lien le plus solide qui ne peut se rompre, et Allah entend tout et sait tout. Jahid? Donc on voit dans le verset aussi, en premier on renie et en deuxième on affirme. On renie l'adoration pour le taghut, on renie le taghut, puis on affirme le tawhid, on affirme l'adoration pour Allah et Allah seul. وعرفنا أن هذا معنى لا إله إلا الله. Et on a vu que
le sens de la ilaha illallah, c'est ça justement. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. وعرفنا حد الطاغوت. On a vu aussi la définition de الطاغوت qui nous le rappelle, Inch'Allah Ta'ala. C'est quoi un taghut? Je veux la définition donnée par l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Là, j'ai été clair, là, alhamdulillah. Hein? Vas-y, ma'alish, bismillah. Lis une fois et après. قرأت. وما تجاوز به العبد حده من معبود ومطاع. أعيد. وما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع. Il manque un truc là. Il y a une suite, non? Regarde, il n'y a que ça. Ah, c'est ce que tu as noté. Oui. Tu as oublié un mot. C'est quoi le mot qu'il a oublié? Mehdi. C'est quoi le mot? Il a dit ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع. Il manque quoi? متبوع. متبوع. Ouais, les trois. Ma'boud, muta' ou matbou'. D'accord? Donc, adorer, obéi et suivi. Adorer, obéi ou suivi. C'est ça le taghut. C'est ce par quoi le serviteur, il dépasse sa limite, soit en adorant cette chose, soit en suivant cette chose, ou soit en obéissant à la chose. D'accord? Ça, c'est la définition la plus complète qu'on a du taghut. Donc il faut la connaître par cœur. وعرفنا من البيانية أنه إذا تأول. Ça c'est par rapport à la définition d'Ibn Qayyim rahimahullah. Lorsqu'il dit min kada, min kada, min kada, c'est pour exposer justement c'est quoi la chose par laquelle la personne elle dépasse sa limite. عرفنا أن هؤلاء هم الرؤوس. هؤلاء هم الرؤوس. ورؤوسهم خمسة. ما هي؟ C'est quoi les leaders des tawaghit? Akhi Aziz. Iblis. Iblis. Ensuite. Jibril. Men ubida wa huwa rad. Celui qui est adoré et qui consent cela, qui est consentant d'être adoré. Walid. Celui qui est obéi, c'est pareil que l'adoré, qui est obéi. Ça l'a dit dans la définition. Là, on veut les leaders, les 5. Sani. Naam. Man idda'a bi'ilm al-ghayb. Celui qui prétend connaître la science de l'invisible. Mahdi? Mais il est dans le désordre, c'est pas grave. Celui qui appelle les gens à être adorés. Naam. Man idda'a ila ibadati nafsihi. Celui qui appelle les gens à ce qu'on l'adore. Même si on ne l'adore pas. Même si les gens refusent de l'adorer, mais si lui, il appelle, il dit Ya Yannas, adorez-moi comme il a fait Pharaon. C'est le taghut. Et enfin, Celui qui va légiférer pour Allah a descendu et qui contredit la religion. Ahsant. Man hakama bighayri ma anzala Allah. Celui qui va établir une loi qui va dire Hada c'est obligatoire. Alors qu'Allah il a interdit. Lui te dit c'est obligatoire. Vous voyez? هذا c'est un طاغوت. هذا c'est un طاغوت. نعم. وعرفنا ما ختم به المصنف هذه جمل نبوية مشتملة على أصول عظيمة والحمد لله. Et on a vu également que l'auteur il a choisi de clôturer sa risala, son épître, par le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السنام الجهاد في سبيل الله. Le hadith qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel il dit que la tête de la religion c'est l'islam, c'est-à-dire le tawhid, et son pilier c'est la prière. Alhamdulillah. Qui nous montre l'importance de ce hadith. واختار المصنف أن يختم هذا الفصل بهذه الكلمات التي هي قطعة من كلام العرب وإلا لا تعلق لها تعلقا خاصا بافترض الله والله سبحانه أعلم. Puis l'auteur bien sûr il termine son livre par une expression qui est connue chez les musulmans et chez les arabes bien sûr qui est Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Et Allah est le plus savant, qui n'a pas forcément de lien avec ce qu'il a dit juste avant. Iftarad Allah, Allah l'a rendu obligatoire ceci et cela. Il n'y a pas de doute qu'Allah les a rendus obligatoires. Mais en termes de conclusion, eh bien, il est
bienvenu de finir par cette phrase-là qui est Wallahu a'lam. C'est bon les frères? Alhamdulillah. Donc on a terminé par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala l'explication des 3 fondements. Donc je conseille aussi aux frères qui n'ont pas pu assister à tous les cours et du coup qui n'ont pas assisté au premier cours d'aller sur le site ou sur la chaîne YouTube pour pouvoir avoir l'explication du livre dans son intégralité. C'est important, Inch'Allah. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون